अस्सलाम वालेकुम। डर जड़ा इंसान की जान भी लै सकता तो जिंदगी बदल भी सकता है। जवान कहता पाकिस्तान गया, ये मेरी पहली रात सी। मैं अपने कमरे बीवी नाल लेटे सा, दरवाजे की अंदरों कुंडी लगी सी। कहता मैं सुत्या तो मैं हाफ च देखना कि एक बुजुर्ग जड़े ने मेरे कमरे च बैठे ने, कुर्सी डाह के ते मेरे वालों तकन लगे ने। काली जी उन्होंने दाढ़ी है तो चिट्टी जी उन्हें पगड़ी बनी है। कहता मैं तो सोचता पाया, मैं हाफ देखना पाया। कहता मैं यकदम जिसले उठ्या, उठ के देखिया तो सामने वाकई बुजुर्ग बैठे। कहता मैनू कहते चल उठ गए तो फिर चलीए। कहता मैं भी अगू कोई गाल नहीं की। मैं कहा चलो चलीए। कहता मैं उठ के खलो गया, पैरी मैं जुतियां भी नहीं पाइया। कहता मेरे अगे लागे ने, साडे कमरे का दरवाजा जोड़ा वो अपने आप खुल गया। कहता उतों निकल के जिसे निकले बाहर तो मेन दरवाजा जोड़ा वो भी अपने आप खुल गया। कहता घरों असीं निकल पिया। कहता रात के 2 बजे सी। कहता जो टुरे तो टुरते गए। कहता मेरे जेडे सैडा ते ना मैनू नज़र आ रही सी बड़ियां बड़ियां वड्डियां बलावां ने, चड़ेला ने, इस तरह करके मैनू नज़र आ रही सी। कहता मेरे नेड़े आके फिर पिछे हट जांदियां सी। कहता बुजुर्ग अगे टुर रहे सी, इंज लग रहा सी उन्हां दे नाल ਜਿਹੜਾ कोई रोशनी टुरदी है पी। लेकिन कहता मैं कोई खौफ नहीं खाता। कहता मैं उन्होंने पिछे पिछे टुरदा गया। कहता जूं ही असीं पहुंचे कब्रस्तान को, कहता बड़ियां जमीनां जड़ियां क्रॉस करके गई। कहता जूं ही कब्रस्तान को पहुंचे जाके दरवाजे चों अंदर वड़न ले। कहता नहीं यार पहले इंज करिए कि एक चक्कर ला लीए कब्रस्तान का। कहता ढेर वड्डा कब्रस्तान है। कहता मैं क्या चलो। कहता मैं सही बिल्कुल नॉर्मल गल्लां पिया उन्हां नाल कर रहा, मैनूं इंज लग रहा कि मैं किसी नॉर्मल बंदे नाल गल्लां पिया करना। कहता मैनूं लैके अगे आपू लागे ने, पिछे मैं टुर पिया। कहता पूरे कब्रस्तान का राम सकूना, कहता राह जेडे छापे छुपे पे सी कंडे वो आपू पिछा करते सी मेरे, ते आपू अगे लगे से टुरी जाते सी। कहता जूं ही कब्रस्तान का पूरा चक्कर हो गया, जूं ही दरवाजे कोल पहुंचिया मैनू कहते चल आ जा हुण अंदर। कहता जूं ही अंदर गया थोड़ा जिहा सैड जो के एक कब्र सी। कहता वो जड़ा ना सरहंदी जाके बह रहे ने दामन वाली सैड ते मैनू बहाल दिता ने। कहता मेरे अल ताके ते मुस्कुराण लग पे ने। कहता मैं भी ताके मुस्कुराण लग पिया, मैनू समझ ना मैं के गल करनी है। कहता थोड़ी देर बाद वो रोन लग पे। कहता मैं भी रोन लग पिया। कहता मैनू समझना मैं क्यों रोन लगिया। कहता पता ना लगा तो मेरी उत्थे जी कबर ते अख लग गई। कहता जिसले मेरी अख लगी तो मैनू जिसले जाग आई है तो सुबह हो गई सी। कहता सुबह जिसे मैं देखा सारी चंगी भली धुप निकली है तो मैं कबर ते बैठे हाँ। कहता मैनू सारी रात का जोड़ा वाकया सी मैनू याद आया। कहता मैनू यह तो नहीं ना पता कि पिछू मेरे घर के जोड़े हफकी काली खा गए कि साडा मुड़ा गया किधर है। कहता मैं फटवट दौड़ लाई, उतों नंगा उस तरह नसिया। कहता जिसले मैं घर पहुंचिया ना, घर दे मैनू ताक के कहना तू गया किधर से अद्धी राती। वो अगू कहना मैं उन्होंने वाकया सारा सुनाया कि इस तरह जो राती मेरे नाल वाकया होया। एक बुजुर्ग जोड़े ने मेरे कमरे च आके बैठे सी, वो अगे लगे ने, उन्हें दरवाज़ा खोलिया, मेन दरवाज़ा भी वो ही खोल के मैनू बाहर लैके गए ने। कहता कोई बंदा मेरी गल मनण नूं तैयार नहीं सी। कहता मैं क्या मैं क्यों झूठ मारना, ये मेरा पहला दिन आया इत्थे। कहता लेकिन इस गल नूं कोई समझण नूं थोड़ा टाइम लगेगा, किसी सियाणे कोल चलांगे। कहता ये सोचने पे असीं घर बैठे हाँ। कहता मेरे अंदर जोड़ा ना वो खौफ जिहा जोड़ा ना वो बह गया सी, मैनूं समझ नहीं आती कि मेरे नाल होया की है। कहता बहरहाल एक रात लंघी तो दूसरी रात जोड़ा फिर मैं उस तरह सुत्ते असां तो इस तरह बुजुर्गों ने मैनू ठालिया। कहता अगे लागे ने आपू तो पिछे मैं टुर पिया। कहता उस तरह रात मैनू जो चड़ेला नज़र आईया ने वो मेरे अगे पिछे सी, लेकिन मैनू हथ नहीं सी पा रही। कहता कब्रस्तान का ना पूरा चक्कर लवाया मैनू, चक्कर लवा के फिर उस कब्र को जाके वो बह रहे ने उत्थे। कहता जूं ही बैठे ने मैं सेम उस तरह जो एक दिन पहला होया सी सेम टू सेम वो ही होया मेरे नाल। कहता सुबह ही मैं जितनी देर मेरी अख खुलदी है मेरे घर दे मेरे तो पहला उत्थे पहुंचे सी। कहता उन्हें आके मैनू ठालिया कि तू क्यों इत्थे कबर ते आ गए। कहता मैं क्या मैनू नहीं पता मैं क्यों आ गया, लेकिन मैनू मेरे अगे बुजुर्ग लगे सी वो मैनू लैके आए ने। कहते इसे घर आए उन्होंने बड़ी परेशानी बन गई कि मुड़े नाल होया कि आइए मसा तो पाकिस्तान पहुंचे। कहना मैं आपू बड़ा डर गए असा, मेरे अंज कमनी लग गई जिसम नूं कि हो के रहा मेरे नाल जिहड़ा मैंने इस तरह बुजुर्ग मैनू लै जांदे ने कब्रस्तान, लगता मेरी जिंदगी जिहड़ी है वो खत्म होने वाली है। कहता बहरहाल मैं घर ही सा, मैनू लोग कहते हैं कि किसी सियाणे कोल जा। कहता ढेरां कोल गए, तवीज़ लैके आए, कोई राम ना आया। कहता उस तरह मैनू नज़र आवन, लेकिन कहता एक मुड़े ने मैनू दस्सिया कि फलानी जगह तो एक बुजुर्ग नहीं उन्होंने लोग बहुत ज़्यादा मनते ने, उन्होंने बड़ी मानता है, तो तू इंज कर उन्होंने कोल जा, वो इस मसले का तेनों हाल दसणगे। कहता मैं तो जिहड़ा बंदा आखदा सी उसे साइड ते टुर पैंदा सा। कहता मैं ठीक है उहदे कोल लगे चलने आ। कहता नाल मेरे माई होरी ते नाल मेरा भाईया जिहड़ा, कहता असीं गड्डी कराई उन्होंने को टुर गए। कहता जिसले उत्थे गए वाकई बहुत ज़्यादा रश लगे असीं उत्थे। कहता मैं जिसले पहुंचिया ना मैं सैड ते जाके उत्थे खलो रहा। कहता मैनू आ बुजुर्ग कहंदे ने हाँ बई आ गए तू। कहता एड्डी उच्ची आवाज़ मैनू आखी उन्हें। कहता मैं अगू तकन लग पिया भी इतने बंदे बैठे ने, ये मैनू भी आखदे ने कि हाँ बई पहुँच आए तू। कहता मैं आखिया जा मैं पहुँच आया। कहते आ जा इधर। इन्हें अगे आया ना तो कहता मेरे नाल सलाम लैके ना तो दूजिਆਂ ਨੂੰ कहंदे जाओ जाओ सारे टुर जाओ, तू टुर जाओ। कहता मैं तकन लग पिया, मैं गल भी नहीं दसी तो मैनू ये आखदे ने सारिਆਂ ਨੂੰ कि टुर जाओ। कहता मैनू कहते चल भी चलीए जिथे तू लैके जाना मैनू।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਮੇਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕੋ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੰਝ ਪਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਕਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਮਗਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹ ਛਾਪੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਛਾਪੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪੂ ਆਖਿਆ ਚਲੀਏ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦੇਰ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਫਟੋਫਟ ਦੌੜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਯਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਦਮ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਨੱਸ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਤੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪੂ ਢੂੰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਤੋਂ 12 ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਘਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇ ਨੇ ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਸੁਬਾਹ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਮੈਂ ਕਬਰ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤਰਵੇ ਦੇ ਤਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ 1 ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਈ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ,
ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕਲਾਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਈ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਲਿਆ, ਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੋਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਫਟੋਫਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਬ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਸ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੋਰੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਤੀ ਨਾ 3 ਵਜੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਵਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।